자, 29번 어법 문제입니다. 다음 글에 밑줄 친 부분 중 어법상 틀린 것은. 자, 어법 문제는 학생들이 좀 어려워하는 부분이 있는데요. 차근히 살펴보도록 하겠습니다. 자, a conceptual model is an explanation, usually highly simplified, of how something works. 자, 이 conceptual model이라는 게 있어요. 어떤 개념적인 어떤 모형, 형태가 있는데 그걸 이제 conceptual model이라고 부릅니다. 그게 뭐냐면 어떤 설명하는 방법이에요. explanation, 설명인데 usually 주로 highly simplified, 아주 단순한 겁니다. 단순화된 겁니다. 무엇에 관해서 단순화됐냐면 how something works. 어떻게 방법인데 어떻게 그 무엇이 작동하는지를 단순하게, 아주 단순하게 설명하는 것이 바로 conceptual model. 자, 이 개념적인 모형이라고 해요. 일단 그 무엇이 어떻게 작용하는가를 설명을 해야 되는데 그걸 아주 단순하게 해 놓은 것이 바로 conceptual model이라고 하는 겁니다. 자, it doesn't, 이 conceptual model이 있어요. 뭔가를 단순하게 설명해 놓은 건데 it doesn't have to be complete or even accurate as long as it is useful. 자, it은 바로 이 conceptual model이죠. 그게 doesn't have to be complete. 완전할 필요는 없고, 완벽할 필요는 없고, even accurate, 정확할 필요는 없습니다. 정확할 필요조차도 없는 거죠. As long as, 뭐뭐 하는 한, it is useful. 그것이 conceptual model이 유용하기만 하면. 자, 그러면 이제 1번인데, 이제 1번은 accurate이 형용사로 정확한이란 뜻입니다. 정확한. 자, 여기 병렬 구조라는 게 있어요. 병렬 구조가 and, or, but해서 이 앞과 뒤가 품사가 같아야 됩니다. 자, 형용사면은 형용사가 나오고, 명사면 명사가 나오고, 동사면은 시제까지도 맞아야 됩니다. 그리고 문장이면 문장이 나와야 되고, 자, 그래서 이 complete이 물론 동사로 완전하게 하다라는 뜻도 있지만 이때는 이 형용사로 쓰였습니다. 보호로. 그래서 형용사니까 이 accurate이 바로 형용사가 나와서 어법은 맞는 게 되는 거예요. 자, 계속 가보겠습니다. The files, folders, and icons you see displayed on a computer screen helps people create the conceptual model of documents and folders inside the computer or of apps or applications on the screen. 자, 긴 문장인데, 자, 2번이 사실은 정답입니다. 2번이 왜 정답이냐면, 자, 여기서 the files, folders, and icons you see displayed. 자, you see displayed는 형용사, 컴퓨터 스크린까지가 형용사 절로 한번 보시면 돼요. 여러분들이 디스플레이 되어져 있는, 이 지금 화면에 보이고 있는, 컴퓨터 화면에 보이고 있는, 이 파일들이나 폴더들이나 아이콘들이 바로 주어입니다. 그러면 여기 이 help, 여기 you see displayed on a computer screen은 형용사 절이니까 잠깐 빼보면 이 helps가 s가 빠져야 됩니다. 왜냐면 3인칭 단수가 아니기 때문에요. 주어는 the files, folders, and icons 해갖고 주어가 여러 개 있습니다. 그래서 s가 빠져야 됩니다. 3인칭 단수일 때만 쓰는 거죠. s는. 그래서 정답은 2번이 맞습니다. 자, 그리고 나머지도 한번 쭉 해석을 해볼게요. 그리고 문법 어법까지도 한번 확인해 보면서요. 자, 그러면 the files, folders, and icons you see displayed on a computer screen help people create the conceptual model of documents and folders inside the computer or of apps or applications on the screen. 자, 그러면 이 파일들이나 폴더들이나 그리고 아이콘들이 여러분들이 컴퓨터 화면에서 보는 그런 펼쳐져서 보는 파일이나 폴더나 아이콘들이 도와주는 거죠. 사람들이 만들어내는 겁니다. conceptual model. 어떤 개념적인 모형들. 다시 말해서 자기, 좀 상상을 해내는 겁니다. of documents and the folders inside the computer. 컴퓨터 안에 있는 폴더나 문서들을 보는 거를 가능하게 해주는 겁니다. of apps or applications on the screen. apps or application 하면은 보통 휴대폰 얘기를 많이 하죠. 자, 그리고 in fact, there are no folders inside a computer. 실제로는 컴퓨터 안에는 폴더가 없습니다. Those are effective conceptualizations designed to make them easier to use.
그것들은 여기서 those는 폴더들이죠. 폴더가 컴퓨터 안에는 없는데 effective conceptualizations, 효율적인 개념화된 거라고 합니다. 디자인. 자, 디자인되는 과거 분사로 형용사로 취급하게 되겠습니다. 수동으로 디자인 되어졌는데 to make them easier to use. 자, 그것들을 여기선 컴퓨터죠. 컴퓨터 안에 있는 폴더들입니다. 그래서 이런 those are 그런 컴퓨터 안에 있는 폴더들이 효율적인, 효과적인 conceptualization, 이 개념화된 건데 개념화, 디자인, 그렇게 디자인이 되어진 겁니다. 자, 형용사로, 수동의 형용사로 맞고요. To make them, 역시 폴더죠. Easier to use. 그것들, 이 폴더들을 사용하기에 더 쉽게 만들게 하기 위해서 그렇게 된 겁니다. Sometimes these definitions can add to the confusion, however. 자, 때때로는 가끔씩은 these depictions, 이러한 depiction, 이 depiction이 이제 묘사를 한 건데요. 여기서는 이제 conceptualization 된 어떤 폴더나 뭐 이 아이콘이나 이런 게 되겠습니다. 이러한 these depiction can add to the confusion, however. 하지만 이러한 묘사가 이 add 더할 수 있습니다. 혼란을 더 가중시킬 수 있어요. When reading email or visiting a website, the material appears to be on the device. 자, 읽을 때입니다. 읽을 때, 이메일을 읽을 때나 아니면 visiting a website, 웹사이트를 방문을 할 때, 그때 the material appears, material은 뭐 문서나 이런 것들이죠. appears to be on the device. 자, device는 뭐 컴퓨터나 아니면 휴대폰이 되는 겁니다. 그런 이 물질들, material을 물질이라고 한 건 뭐 자료라고 하셔도 되겠습니다. 자료들이라고 하는 게 더 정확하겠네요. 그런 material들이 appears to be on the device. 컴퓨터나 아니면 휴대폰에 있는 것 같아 보이는데 for that is where it is displayed and used. 왜냐하면 이 for는 뭐 because라고 보시면 되겠습니다. 접속사로. that is where. 바로 여기서 그게 바로 device입니다. 그 장소고. 자, 그래서 4번도 맞습니다. 장소를 나타내는 명사절. where it is displayed and used. 그러한 material들이 표시가 되고 사용되어지고 있기 때문에 실제로 컴퓨터나 휴대폰 스크린에서 내 눈에 보이기 때문에 이용자의 눈에 보이기 때문에 실제로는 거기 있는 건 아닌데 휴대폰이나 컴퓨터에 있는 건 아닌데 눈에 보이기 때문에 혼란을 가중시키기도 합니다. But in fact, in many cases, the actual material is in the cloud. 여기 우리말로도 cloud라고 하는데 어딘가에 있는 서버를 말하는 거죠. 하지만 in fact, 사실은 in many cases, 아주 많은 경우에 the actual material, 실제의 자료는 is in the cloud, 클라우드에 있습니다. 자, located, 다시 한번 수동의 형용사가 나왔죠. located on distant machine. 자, 아주 멀리 먼 기계에 사실은 있는 겁니다. 여기서 기계라는 건 뭐 컴퓨터 서버라고 생각하시면 됩니다. 클라우드라고 하는 그런 서버가 되는 겁니다. 머신이. The conceptual model is of one coherent image. 자, conceptual model. 그러니까 실제로 있는 게 아니고 어떤 개념적으로 이제 존재하는 그런 형태가 is of one coherent image. 하나의 일관된 이미지인데 whereas 그럼에도 사실은 it may actually consist of parts each located on different machines that could be almost anywhere in the world. 사실은 우리가 보는 자료는 하나인데 실제로 하나의 일관된 이미지인데 그럼에도 반면에 실제로 그 이미지는 실제로 여러 가지 부분으로 되어 있고 각각의 부분이 다른 서버에 있을 수 있다는 겁니다. 자, 이 that은 또 관계대명사 주격이에요. 그래서 맞습니다. 뭐 위치도 됩니다. 이때는 관계대명사 that이 주격이고 이때는 위치도 됩니다. That could be almost anywhere in the world. 자, 실제로 우리가 이 휴대폰이나 컴퓨터에 보이는 건 하나의 일관된 자료인데 실제로는 이 서버에 여러 가지 부분들이 한데 모여서 있을 수 있다라는 거죠. 자, 이렇게 해서 29번의 어법 약간 난이도가 있는 29번
어법을 살펴봤고요. 자, 여기서 마치겠습니다. 자, 감사합니다.